what sir? இல்லை அல்கலைன் அப்படின்னா என்னன்னு நம்ம பார்ப்போம். பாரு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம பார்த்தா தெரியும். அது என்னது போக மாட்டேங்குது. ஐ திங்க் ஹியர் relating to or containing an alkali. It is relating to alkali or containing an alkali is called an alkaline material or something. Then what is allotropy? Allotropy கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Yes, sir. What is allotropy? Guess. Sir, like carbon possess many different forms of crystals or structures, sir. Okay, Example, okay, graphite, okay, okay. carbon nanotubes. Yeah, a fluorine. structurally different form of an element. Say it is an element, but then there are 2-3 structures are there. So those structures are called allotropies. What is an alloy? Sir, alloy means, say example, gold ornaments, sir. Combination of metal. Combination, yes, sir. Okay, let's see what is a mixture containing 2 or more metallic elements is called alloy. A mixture containing 2 or more metallic elements are called alloy. Then what is next one? Amorphous. Amorphous. Any idea? Sir, glass, yes, sir. Glass, plastics, like things. Is it amorphous? அப்படியா பார்க்கலாம். Without real or apparent crystalline form. A material without real or apparent crystalline form. Okay. Confusing இருந்தால் நம்ம skip பண்ணிடலாம் because let's not debate on that. Then what is anhydrous? Anhydrous means what? Hydrous means what? What is hydrous? Water, sir. அப்போ anhydrous என்ன இருக்கும்? The waterless substance. Waterless substance, yes, without water, especially without water of crystallization, water crystals. Okay, very good. So what is anion? What is anion? Sir, minus charges. Say electrons. Negative charge, sir. Yes, sir, negative charges. Okay, let's see. A particle with a negative electric charge. Very good. I think Valtukal, whoever has said that. Okay, I think we have got the correct, no, we have got the correct whatever is given there. ஸோ அதுக்காக மற்றதெல்லாம் கரெக்டாக தான் சொன்னீங்க, பட் இது ரொம்ப எக்ஸாக்ட் aqueous சொல்யூஷன். Water solution, sir. Yes, sir. யா இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக இன்னும் கொஞ்சம் சயின்டிஃபிக்காக சொல்ல முடியுமா? வாட்டர் சொல்யூஷன் கரெக்டு, இன்னும் சயின்டிஃபிக்காக சொன்னால் Solvents. Salt water. சால்வெண்ட் sir. இஸ் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாமா? பார்க்கலாம் என்ன Yes, sir. கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம். சொல்யூஷன் இன் வாட்டர். ஓகே, சால்வெண்ட் இஸ் வாட்டர் இன்னும் கூட கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாட் இஸ் ஆட்டம்? Sir, Smallest neutral. particles. The smallest the particle of an element, smallest component of an element. Yes, very good. This also we got it almost correct. But correct. Atomic mass. Atomic Property mass. of atom, sir. The property of an atom that causes it to have a weight. But atomic mass is normal என்ன சொல்லுவோம்? Number of protons plus Number of neutrons, sir. number of protons plus number of neutron. கரெக்டா? கரெக்ட், ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் வாட் இஸ் அட்டாமிக் நம்பர்? Electrons, sir. Number of electrons. Number of protons in the nucleus, இல்லையா? Yes, Number sir. of protons in the nucleus of an atom of an element. Okay, அதான் அதனுடைய அட்டாமிக் நம்பர். Okay, what is that? Avogadro law. Sir, 6.0. That is Avogadro number. What is Avogadro law? For a given temperature and pressure, சொல்லுங்க. Sir, no. எஸ் பண்ணு, சொல்லுங்க, தப்பான பரவாயில்ல. 12th part of the carbon, sir. வாட் மேடம்? என்னங்க 1 சொன்னீங்க? by 12th part. பார்க்கலாம். The principle that equal volume of all gases contain equal number of molecules. That law, நீங்கள் 6.023 into 10 power 23 என்னுங்கிறது அந்த அவகட்ர நம்பர். But the law says equal volume of all gases will contain equal number of molecules அப்படிங்கிறாங்க. அதுதான் அவகட்ரோ law at given temperature and pressure.
principle of equal volume of all gases contain equal number of molecules. Avogadro number. 6.023 into 10 power 23, sir. What is that? What is that? Okay. It refers to what? Sir, Number of moles. Yes, come again. Sir, the total entities present in a substance is called an Avogadro number. இன்னும் கூட ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் அதை சொல்லுங்க. Number of moles refer to. No, number of molecules in a mole. Number of molecules in a mole of a substance. Isn't it? மொத்தம் எவ்வளோ மாலிகூல் இருக்கும் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸில் அப்படிங்கிறதா அந்த மோலுங்கிறது அந்த மோலார் வால்யூம் ஐ மீன் மோலார் மோல் வெயிட் அந்த மாதிரி. ஓகே ஓகே. பேஸ், வாட் இஸ் அ பேஸ்? ஆசிட் பேஸ் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம். greater than pH level 7, sir. அது கூட சொல்லலாம். பட் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் வேற ஏதோ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் பேஸ்? Sir, line. Okay. See, a compound reacting with an acid to form a salt and water. A compound which reacts with an acid to form a salt and water. Base reacts with acid to give salt and water. Okay. ஸோ இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன்னா அந்த சில டெர்மினாலஜிஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது எக்ஸாக்ட்லி அந்த நீட் எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப தேவையானது அப்படின்னு அவர் ஃபீல் பண்ணி அமைச்சிருக்கார். அதாவது நீட் எனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஃபார் தட் மேட்டர், நீட்டு என்டிஎஸ்சி எல்லாம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சம்டைம்ஸ் when they ask you a theory question இந்த மாதிரி சில நம்ம கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது. பாய்லிங் பாயிண்ட் 100 degrees Celsius. No, 100 degrees Celsius பாய்லிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர். நான் சொல்கிறது பாய்லிங் பாயிண்ட். Confuse I can. It's a point at which the liquid boils and becomes gas, vapor. Yes, sir, yes. And the temperature at which the liquid boils at sea level, because okay, right. It boils and later on it becomes vapor. Okay. Boyle's law. What is Boyle's law? At constant temperature. சொல்லுங்க. Constant temperature. PV is equal to constant, sir. Okay. Pressure and பார்க்கலாம். என்ன volume கொடுத்திருக்காங்க? The pressure of an ideal gas at constant temperature varies inversely with the volume. நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். PV equal to constant. அதை தான் இங்க இப்படி சொல்லியிருக்கான். எல்லாம் the pressure of an ideal gas at constant temperature varies inversely with the volume. ஏன் ஐடியல் கேஸ் என்ன? அது என்ன ஐடியல் கேஸ்? Gas which obey all general gas equations, sir. Okay, very good. I think that is the correct answer நினைக்கிறேன். ஐடியல் கேஸ். ஸோ ஐடியல் கேஸ் இப்போ ஆக்சுவலாக நீங்கள் பாய்ஸ் லான்னு போட்டு ஒரு 4 ஆப்ஷன் கொடுத்தா ஒன்றில் ஐடியல் கேஸ் இருக்கும், ஒன்றில் ஐடியல் கேஸ் இல்லை. நீங்கள் எல்லோரும் சாதாரண கேஸ் ஸ்டிக் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா அது முட்டை தான் கிடைக்கும். ஸோ யூ ஹாவ் டு நோ தட் இஸ் வை சம் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் யூ ஹாவ் டு அண்டர்லைன் தட் பர்டிகுலர் என்ன கீ வேர்டா என்னமோ சொல்கிறீங்களே உங்கள் ஸ்கூலில் கீ வேர்டு அண்டர்லைன் பண்ணணும். அது ஐடியல் கேஸுங்கிறது இங்கே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இஃப் தட் கேர்ள் யாரோ சொன்னவங்க வச்சு பார்த்தா ஐடியல் கேஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டண்ட் ஒன். ஓகே. பிகாஸ் நான் இப்போ ஐ ரிமெம்பர் லைக் த வே வென் வி ஸ்டடீட் கெமிஸ்ட்ரி இந்த வேர்டு அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது ரொம்ப முக்கியம். அது போடலைன்னா உங்களுக்கு முட்டை தான் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம மற்றதெல்லாம் சொல்லலாம். த ப்ரெஷர் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் வால்யூம் அப்படின்னு போட்டால் அது ராங். The pressure is inversely proportional volume at constant temperature for an ideal gas. இத்தனை சொல்லணும். So that is exactly what the school or people like us have to sensitize you. And this is called sensitizing. அதாவது ஒவ்வொரு வேர்டோட இம்பார்ட்டன்ஸை நம்ம அதை சொல்ல தெரிய வச்சோம்னா that is called sensitizing. Isn't it? பாருங்க, நான் இன்றைக்கி நைட்டு திருநெல்வேலி போகிறேன். என்னுடைய நண்பிகளும் சொல்கிறாங்க, சார் எல்லாம் கொரோனா இருக்குது பார்த்து போங்க, திருநெல்வேலியும் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் அஃபெக்டட் ஒரு ஊர் அப்படின்னு என்னை சென்சிட்டைஸ் பண்ணுறாங்க. அங்குள்ள இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பீயிங் வெரி ப்ரொடெக்டடாக இருக்கணும் நீங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால் சென்சிட்டைசிங். ஸோ ஐ ஆம் ட்ரைங் டு சென்சிட்டைஸ் யூ ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் சம் ஆஃப் தீஸ் வேர்ட்ஸ். விதவுட் தீஸ் வேர்ட்ஸ் தட் பாய்ஸ் லா வில் நாட் ஹோல்ட் குட். இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனில் தான் அது இட் ஹோல்ட்ஸ் குட். ஸோ வென் எவர் யூ ஸ்டடி அ லா யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் அட் வாட் கண்டிஷன் த லா வில் ஒர்க் இல்லையா. அந்த லா எப்போ ஒர்க் ஆகும், என்ன கண்டிஷனில் ஒர்க் ஆகும்
அப்படின்னுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, பிரிட்டில். வாட் இஸ் பிரிட்டில்? Sir, non-directional, sir. Having little electricity, sir. என்னது? ஓ, அங்கிருந்து படிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க அந்த அம்மா, அந்த பொண்ணு. அப்படிங்களா? இல்லை இல்லை, ட்ரை பண்ணீங்களான்னு தமாஷ் சொல்லுங்க, பரவாயில்ல. பண்ணீங்களான்னு கேட்குறேன். Yes, sir. அது ராங்கு. அதான் பார்த்தீங்களா, எல்லாம் ராங்கில் போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்க. எப்படி தான் ராங்கில் போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்க? அது எலாஸ்டிசிட்டி. ஹேவிங் லிட்டில் எலாஸ்டிசிட்டி. பிரிட்டில்னா அப்படி கீழே போட்டோன்னா உடையிறது. எது? கண்ணாடி டம்ளர், இந்த கண்ணாடி டம்ளரு, அது மாதிரி எல்லாம் பிரிட்டில் அதெல்லாம். பட் அதே ரப்பர் மாதிரிலாம் கீழே போட்டால் உடையுமா? உடையாது. பிகாஸ் இட் இஸ் ஹேவிங் லிட்டில் லிட்டில் எலாஸ்டிக். இல்லை, லிட்டில் எலாஸ்டிக். பிரிட்டில்னா லிட்டில் என்ன தெரியுமா? லிட்டிலுக்கு லிட்டிலுக்கு என்ன வித்தியாசம்? லிட்டிலுக்கும் லிட்டிலுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? திஸ் இஸ் இங்கிலீஷ். நான் இப்போ நம்ம கம்யூனிகேட்டிவ் இங்கிலீஷ்க்கு போயிட்டோம் நேராக. லிட்டிலுக்கும் லிட்டிலுக்கு என்ன வித்தியாசம் தெரியுமா? தெரியாதா? ஆச்சரியமாக இருக்குது. எல்லோரும் தெரிஞ்சிருக்குமே. லிட்டில்னா நத்திங், லிட்டில்னா கொஞ்சம். இப்போது ஒரு டீ கடைக்கு போகிறீங்க, அவர் சார் சக்கரை போட்டுமான்னு கேட்குறார். லிட்டில் சுகர் அப்படின்னா கொஞ்சம் சுகர் போடணும்னு அர்த்தம். லிட்டில் சுகர்னா சுகரே போடாதேன்னு அர்த்தம். இங்கிலீஷில் இது ரொம்ப முக்கியமானது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹேவிங் லிட்டில் எலாஸ்டிசிட்டினா எலாஸ்டிசிட்டியே இல்லை. இப்போ ஹேவிங் லிட்டில் எலாஸ்டிசிட்டினா கொஞ்சம் எலாஸ்டிசிட்டி இருக்குன்னு அர்த்தம். இங்கே லிட்டில் கிடையாது, லிட்டில். தட் இஸ் எலாஸ்டிசிட்டியே கிடையாது. அந்த எலாங்கேஷன், யாரோ ஒரு குழந்தை எலாங்கேஷன் சொல்லிச்சே, அந்த எலாங்கேஷன் கெப்பாசிட்டி இஸ் நாட் தேர். That kind of material or that kind of property is called brittle. Okay, good. Go to next. So in the fundamental things, buoyancy. What is buoyancy? Sir, floating, sir. Floating on a liquid. Correct. Very good. Papa, a tendency to float in water or other liquid. Very good, very good. Yaar sonadade? Sir, Pooja, sir. Pooja, வாழ்த்துக்கள். கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க. அதில் இருக்கிறதே சொல்லிட்டீங்க, பரவாயில்ல. குட். கலோரிமெட்ரி. கலோரிமெட்ரி ஹீட்டை அடக்கக்கூடியது சார், மெஷர் பண்ணக்கூடியது. மெஷர் பண்ணக்கூடியது, அடக்கக்கூடியது இல்லை. எதையுமே இந்த வாழ்க்கையில் அடக்க முடியாது. நம்ம அடக்கிறது இல்லை சார், அளக்குறதா? ஓ, ரைட் ரைட், வெரி குட். சாரி, அதான் வயசான காது கேட்காதுங்கிறது இதுதான் தெரியுது. கலோரிமெட்ரி, மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் ஹீட். ஓகே, வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்குமே, கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க. அளக்குறதுன்ட்டாங்க. தேங்க்யூ சார். அடுத்தது கேட்டலிஸ்ட். Sir, to speed up the reaction, sir. Correct, very good. அது இன்னும் கூட டெக்னிக்கல் டேர்ம் என்ன ஸ்பீட் அப்புக்கு? Initiating the reaction. What? Increasing the reaction. Increasing speed up. வேற ஏதாவது இருக்கா? Sir, and Okay. time reduce பண்றது. Correct, இதெல்லாம் நீங்க சொன்னதெல்லாம் கரெக்ட். But is there any some specific technical term for that? பாருங்க, பாப்பீங்க இப்போ. Substance that initiates or accelerates a chemical reaction. Accelerate என்ன? பிசிக்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்களே, acceleration, retardation. F equal to ma. அதான் அந்த accelerate means increasing. Okay, speeding up. Cation. What is cation? Sir, பாசிட்டிவ் சார்ஜ். Yeah, a particle with a positive charge ன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். A particle with a positive electric charge ன்னு சொல்லணும். ஆமா, positive charge, positive electric charge. So what is chain? What is chain reaction? What is a chain reaction? நீங்க யாரெல்லாம் துப்பாக்கிங்கிற படம் பார்த்தீங்க? Sir, பார்த்தோம் sir. நல்ல படமா? Yes, sir. Yes sir. அதுல செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி ஒன்று நடக்கும். ஏன்னா ஒருத்தன் கிட்ட ஒரு கார் கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல நிறுத்துவான். அவன் ஒரு காரோட சாவி கொடுப்பான். அங்கே போய் இன்னொரு கார் எடுப்பான். அந்த காரோடைய செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி போயிட்டே இருக்குதா? எஸ் சார். அவர் விஜய் வந்து அப்படி போய் ஒரு 10 காரில் மாற்றி அப்புறம் கடைசியில் வில்லனை போய் ரீச் பண்ணுவார். என்னாச்சு? எது சத்தம் வருது? இருங்க, யாராவது வர்றாங்களான்னு பார்த்துடலாம். எஸ், வர. ஓகே, ஜாயிண்ட். ஓகே, ஸோ செயின் ரியாக்ஷன் இஸ், பாருங்க என்ன கொடுத்தாங்க கெமிஸ்ட்ரியில். இப்போ என்ன? சீரீஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இன் விச் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஒன் இஸ் அ ரியாக்டன்ட் டு த நெக்ஸ்ட்.
A product means the outcome of one reaction is the reactant in the another reaction, in the next reaction. ஓகே, ஸோ அது எனக்கு இதை பார்த்தோன்னே துப்பாக்கி தான் ஞாபகம் வந்தது. துப்பாக்கி எல்லாரும் எத்தனை தடவை பார்த்துருக்கீங்க? சார் நிறைய டைம் பார்த்துக்கலாம் சார். ஆமாம், ஓகே. வேற யாரெல்லாம் எத்தனை நிறைய ஒன்ஸ்க்கு ஒரு தடவைக்கு மேலே எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க? சார் என்ன ரீசன் தெரியுமா? என்ன ரீசன்? அது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா? சார் காமெடியா இருக்குங்க சார். இல்லை அதுக்கு அது காமெடியால இல்லாது, காமெடியே கொஞ்சம் இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்ல. பட் ஆனால் ஏன் அவ்வளோ தடவை பார்த்தோம் தெரியுமா? எனக்கு தெரியுது, உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்க. எல்லாம் இளைஞர்கள் நீங்கள்லாம். அது ஏன் தான் அடிக்கடி அது விஜய் டிவியில் போட்டுருவான். விஜய் டிவியில் வேறு எதுவும் கிடைக்கலன்னு துப்பாக்கியை போட்டுருவான். அப்படி தானே? அதனால தான் நம்ம அடிக்கடி விஜய் டிவி அதைய வாங்கியிருப்பாங்க சார். இதில் ஏதோ இல்லை நம்ம அதிகமாக பார்த்ததுக்கு காரணமே அவன் எதை ஏன் போடுறாங்கிறதெல்லாம் வேண்டாம். நம்ம அதிகமாக பார்த்ததுக்கு காரணமே விஜய் டிவியில் அடிக்கடி போட்டதுனால தான். யாருமே தேட்டர் போய் இப்போ 5 தடவை யாரும் பார்க்கல. யாராவது தேட்டர் போய் 5 தடவை பார்த்தீங்களா? 2 தடவை பார்த்தீங்களா? இல்லை, எல்லாருமே விஜய் டிவியில் அது போட்டு எல்லாம் அடிக்கடி பார்த்தோம், இன்க்ளூடிங் மீ. ஆனால் அந்த படம் இஸ் குட் மூவி. ஆனால் அவ்வளோ தடவை நம்ம இப்போ ஏன் பார்த்தோன்னா அவன் போட்டான், அதனால் பார்த்தோம். அதுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ செயின் ரியாக்ஷன். அடுத்தது சார்லஸ் லா. Sir, constant pressure டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்குங்க சார். பார்க்கலாம், நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டான. The density of an ideal gas at constant pressure varies inversely with the temperature. யாரோ வராங்களா? சரி, வந்துட்டு இருக்காங்க. அதுதான், இது சத்தம் வந்தாவே கண்டுபிடிச்சிக்கல யாரோ வராங்க. சார், the density of an ideal gas, இங்கே பாருங்கள், the density of an ideal gas at constant pressure varies inversely with the temperature. Again அந்த ஐடியல் கேஸ் வரும். இது வந்து ஒரு ஃபிசிக்ஸும் சேர்ந்து வருது அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபிசிக்ஸும் கெமிஸ்ட்ரி எங்கே மீட் பண்ணுது. போச்சுரா, யாரோ வராங்களாட்டுக்கு? இல்லை ஏன் சத்தம் இஸ் கம்மிங்? வை திஸ் சவுண்ட்? யாராவது மைக் ஆன் பண்ணி வச்சுருப்பீங்களாட்டுருக்கு, பேசாது. போச்சுரா. இப்போ மைக் ஆன் பண்ணி வைக்காதீங்க. வென் யூ டோன்ட் டாக் யூ சுவிட்ச் ஆஃப் த மைக். நீங்கள் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணும்போது உங்கள் மொபைலில் வர்ற இதெல்லாம் வரும், அந்த சத்தமெல்லாம் வரும். ஓகே, குட், ரைட். சார்லஸ் லா, we have got it. Chemical bond. attraction between the Correct. electrons. Okay, பாரு என்ன போட்டிருக்கான்னு பார்ப்போம். An electric force linking atoms. Okay. Chemical change. A change that happens, but it is not a reverse பண்ண முடியாது இல்லையா? அதான chemical change. அப்படியா? பார்க்கலாம் இருங்க. Process determined by substances, composition and structure. It is a process. It is a chemical process determined by substances and composition. Yeah, physical change-க்கும் chemical change-க்கு என்ன வித்தியாசம்? physical change வந்து நேச்சரா நடக்கும் சார். chemical change வந்து நம்ம ஏதாவது ரியாக்ஷன் பண்ணி நடக்கும் சார். இல்ல கெமிக்கல் சேஞ்சுமே நேச்சுரலா நடக்கிறது இருக்கு. அது இல்ல. not reversible sir. Physical change can be reversed, whereas chemical change cannot be reversed. But physical change ilme reversible, non-reversible rendu irukku. Chemical change I think most of the reactions changes are non-reversible. That's the reason. Okay. Chemical energy, that part of energy in a substance that can be released by a chemical reaction. When chemical reaction takes place, some energy is released. That energy called chemical energy. ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க chemical எனர்ஜிக்கு. சன்லைட்டு கண்ணுக்கு தெரியாத எக்ஸாம்பிளாக சொல்லாதீங்க. அதெல்லாம் ஒன்லி ஐன்ஸ்டீன் மாதிரி இருக்கணும் தான் புரியும். எங்களுக்கெல்லாம் புரியுற மாதிரி சொல்லுங்க. ஆமாம், எனர்ஜி. ஆமாம், கெமிக்கல் ஃபுட்டு உள்ளே போனால் அங்கெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி எனர்ஜி உண்டாகுது. ஓகே, அதுவும் கண்ணுக்கு தெரியல. கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நீங்கள் சுண்ணாம்புல தண்ணி ஊற்றின என்ன ஆகுது? சுண்ணாம்புல தண்ணி ஊற்றின என்ன ஆகுது? நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் சுண்ணாம்பு அடிப்பாங்க இல்லையா? இல்லை அதில் கால்சியம் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்குறேன். சும்மா சாதாரணமாக சொல்லுங்கள், ஒரு லேமன் மாதிரி சொல்லுங்கள். சுண்ணாம்புல தண்ணி ஊற்றுனா அது வந்து அப்படியே புருபுருன்னு வருதா? அப்படி ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகுதா? ஹீட் எனர்ஜி. அதான் அது ஒரு சாதாரண. அடுத்தது குரோமட்டோகிராஃபி. வாட் இஸ் மீன் பை குரோமட்டோகிராஃபி?
ஓகே, என்னன்னு பார்த்தரலாம். எனக்கு மறந்துடுச்சு, என்னன்னு பார்த்தரலாம். Chromatography is a process used for separating mixtures by virtue of differences in absorbency. அப்படிங்கிறது ஒரு chromatography. ஓகே, a process used for separating mixtures by virtue of differences in absorbency. ஓகே, குட். எனிவே அது வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது, அது அவரே கட்டுப்போம். Cohesion, what is cohesion? The force that holds together molecules in a solid or liquid. இந்த மாலிகுலாக விட்டு அப்படியே ஓடாமல் அது கொஞ்சம் அந்த அட்ராக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃபோர்ஸ்க்கு பேர் கொகஷன் பேர். வாட் இஸ் கொலாய்டு? என்ன இது சத்தம் வருது? எந்த சத்தம் இது? புரியலையே. A colloid means a mixture with properties between those of a solution and a fine suspension. That's colloid. Suspension that will suspend on the solute will suspend on the solvent. பட் சொல்யூஷன்னா அது நல்லா மிக்ஸ் ஆகி கரைஞ்சு அது ஒரு சொல்யூஷன் ஆகிடும். இந்த ரெண்டுக்கு நடுவால் இருக்கிறத கொலாய்டல்னு பேர். இந்த கொலாய்டல் ஏதாவது சொல்லுங்கள், எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கொலாய்டு. ஆயில் சார். ஆயில் மேலே மிதக்கும், மேலே மிதக்கவும் கூடாது, சொல்யூஷனும் ஆகக்கூடாது. அந்த மாதிரி கொலாய்டு பற்றி போன வருஷம் படிச்சிருப்பீங்களே. தயிர் இருக்கு இல்லையா, தயிர் வந்து ஒரு கொலாய்டல் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். எனவே நீங்கள் மற்றதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கங்க. ஓகே, அடுத்தது பாருங்கள். கம்பஷன். வாட் இஸ் கம்பஷன்? கம்பஷன் என்ஜின் சொல்கிறாங்க இல்லையா, அந்த டீசல் என்ஜினையும் பெட்ரோல் என்ஜினையும் கம்பஷன் என்ஜின் சொல்கிறாங்க. ரயில்வே என்ஜின் இதுக்கெல்லாம் கம்பஷன் என்ஜின் பேர். தட் இஸ் a reaction which gives heat and light is called combustion or energy. பாரு, a reaction of a substance with oxygen to give heat and light. பாரியா, அந்த ஆக்சிஜனுங்கிறது முக்கியம். a reaction of a substance with oxygen to give heat and light. See, இந்த கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து அந்த சம் ஆஃப் தீஸ் பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நீங்கள் மேலே போக போக அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும். பிகாஸ் நம்ம புரிஞ்சு படிக்கலை. நம்ம படிக்கும்போது எல்லாமே அவசரம் படித்து எதையோ மனப்பாடம் பண்ணால் எழுதணும், இல்லை எப்படியே பண்ணிட்டோம். பட் அது புரிஞ்சு படிக்கும்போது அந்த ஒவ்வொரு வேர்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியும். ஓகே, காம்பவுண்ட். வாட் இஸ் அ காம்பவுண்ட்? Sir, two or more elements. Two or more elements combine using a chemical process and become compound. Am I correct? Yes, sir. பார்க்கலாமா? A substance formed by chemical union of two or more elements. Very good. I think பாராட்டுக்கள். யார் இது? பூஜாவா? Sir, yes, sir. Oh, very good, Pooja. Condensation. Thank you. Condensation. சார் கேஸ் லிக்விடா மாறுறது. Gas liquid மாறுது condensation. Correct. A process Evaporation, of change. No. Evaporation, liquid ல இருந்து gas மாறுது evaporation. Condensation is changing from gas to liquid or solid. Sometimes gas இருந்து நேர solid ஆயிடுங்கிறாங்க, ஆர் liquid ஆயிட்டு solid ஆகிறது. இதுக்கு பேர் condensation பேர். இது அதாவது gas to liquid ஒன்று, அல்லது gas to straight away solid, டபுள் ப்ரமோஷன், நேராக அது solid ஆயிடுது. அதுக்கு பேர் condensation பேர். ஓகே, குட். ஐ திங்க் எல்லாம் ஒரு அளவுக்கு தெரியுது உங்களுக்கு. ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக தெரியல, பட் ஆனால் தெரியுது. கண்டக்டிவிட்டி. சார் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ற ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே. த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஹீட், எலக்ட்ரிசிட்டி ஆர் சவுண்ட். பார்த்தீங்களா, இங்கே தாங்க நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டின்னு மட்டும் சொன்னோம். ஆனால் ஹீட்டு சவுண்டு அதுக்கும் கண்டக்ஷன் இருக்குது. ஆமாம், இருக்குது. கண்டக்ஷன் ஆஃப் ஹீட்னு படிக்கிறோம் இல்லையா? அப்போ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஹீட், எலக்ட்ரிசிட்டி ஆர் சவுண்ட் எல்லாமே இட்ஸ் கால்ட் கண்டக்டிவிட்டி. ஓகே. கண்டக்டர். It is an item or a substance which readily conducts. It's a medium through which heat or electricity or sound is conducted. பார்க்கலாமா? A substance that readily serves as a medium for transmission of heat, electricity and sound. That is called conductor. ஸோ இந்த கண்டக்டிவிட்டி என்னவே இப்போ வெறும் எலக்ட்ரிசிட்டி மட்டும் கிடையாது. ஹீட்டு, சவுண்டு எல்லாமே அதுக்கு அதே ஒரு டெர்மினாலஜி யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். வாட் இஸ் கோவேலண்ட் பாண்ட்? sharing of electrons, sir. Sharing of electron.
Wait. பார்க்கலாம். A chemical bond that involves sharing a pair of electrons between atoms in a molecule. Very good. அந்த கெமிக்கல் பாண்டுங்கிறது முக்கியம், அது போடணும். ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கே ஏதுன்னு சொல்லணும் இல்லையா, அது. கிறிஸ்டல் என்ன? Non-directional, sir. Non-directional particle. தெரியல, கரெக்டாக பார்த்துறோம். A solid having a highly regular atomic structure. A regular atomic structure இருக்குமாமா கிறிஸ்டலில். That is called crystal. Then crystalline. Crystalline maybe it's consisting of crystals. பார்க்கலாமா? Consisting of or containing or of the nature of crystals. Consisting of crystals. Okay. Or containing the crystals. Okay. அடுத்தது decomposition reaction. Breakdown of reactions, sir. Okay, பார்த்துருவோம். Separation of a substance into two or more substances that may differ from each other and from the original substance. Adengappa, there is a lot of important things. A substance is separated as two or more substances that may differ from each other and from the original substance. And the original substance வித்தியாசமாக இருக்கலாம், அது சேமாகவும் இருக்கலாம், இல்லை இந்த பிரிஞ்ச ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸுமே சம் சிமிலாரிட்டி இருக்கலாம், இல்லாமல் இருக்கலாம். அதுதான் அப்படி. ஓகே. டென்சிட்டி. The amount per unit size. Okay, the weight per unit size. Or amount in போட்டிருக்காங்க. The weight per unit size. Okay. Mass by volume. Mass by volume. அதான் for unit size. Yes, correct. Deposition. பார்க்கலாம், அது என்னன்னு பார்க்கலாம். The natural process of laying something down. ஏதோ கீழே படுக்க வைக்கிறது அப்படிங்கிறாங்க. So deposition of rocks are deposited in our earthங்கிறாங்க. Or deposition of some chemicals on a particular metal deposition or chemical depositionலாம் சொல்கிறாங்க. அதுக்கு நிறைய இருக்காது. அதுக்கு தான் இந்த 3 ப்ராசஸ் சொல்வீங்களே, கால்வனைசேஷன், அப்புறம் என்ன 3 ப்ராசஸ்ஸு? கால்வனைசேஷன் ஒன்று, அப்புறம் எலக்ட்ரோப்ளேட்டிங், அப்புறம் கெமிக்கல் பிளேட்டிங்கா, கெமிஸ்ட்ரி பிளேட்டிங் என்னமோ வரும். அது எல்லாமே டெபாசிஷன் ஆஃப் சம் எலிமெண்ட் ஆன் சம் மெட்டல் இல்லையா? ஓகே. டீசாலினேஷனுங்கிற வேர்டு நம்ம டிஎம்கே கவர்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். என்ன தெரியுமா? அவங்க தான் சொல்லுவாங்க, அவங்க எப்பவுமே ஆட்சிக்கு வந்தால் சொல்கிறது, நான் கடல் வாட்டரை நாங்கள் உப்பை ரிமூவ் பண்ணி குடிக்கிற வாட்டர் ஆக்குவோன்னு சொல்லுவாங்க. ரிமூவல் ஆஃப் சால்ட் அண்ட் மேக்கிங் இட் அஸ் ஆமாம், அது பேர் டீசாலினேஷன். பட் யூஸ்வலாக இந்த அண்ணா டிஎம்கே இருக்கும்போது அதை பற்றி பேச மாட்டாங்க. ஆனால் டிஎம்கே ஆட்சிக்கு வந்தால் we will do that. Bay of Bengal water நாங்கள் பியூரிஃபை பண்ணி we will supply water to சென்னை அப்படின்னு பேசுவாங்க. இந்த தடவை ஒன்றும் காணும், அதெல்லாம் பேசலை, பரவாயில்ல. Diatomic. Two atoms for a molecule. Okay, very good. Dilution. A solution reduced in strength or concentration. If you want to reduce the concentration, then you have to do dilution. Okay. Dissolve. A particular particle or solute is solved in the solution or the solvent. Ilya? Yes, sir. ஆமாம், pass into the solution. Okay. Distillation என்ன? டிஸ்டிலேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? டிஸ்டிலேஷன் என்னன்னா, ஆமாம், பியூரிஃபைங் தட் லிக்விட். அது எப்படின்னா, அது பாயில் பண்ணி கண்டென்ஸ் பண்ணுறது, மறுபடியும் பாயில் பண்ணி கண்டென்ஸ் பண்ணால் அது டிஸ்டிலேஷன் பேர். இது எங்கே யூஸ் ஆகுது தெரியுமா? பியூரிஃபைங் a liquid by boiling it and condensing its vapors. டிஸ்டிலரின்னு ஒன்று போட்டிருப்பாங்களே சில கம்பெனியில், டிஸ்டிலரின்னு போட்டிருப்பாங்க. என்ன பண்ணுறாங்க? இது நம்ம டாஸ்மாக் மெட்டீரியல் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. டாஸ்மாக் மெட்டீரியல் பண்ணுறது, அதாவது இந்த லிக்கர் பண்ணும்போது 2 ப்ராசஸ் யூஸ் ஆகுது. ஒன் இஸ் கால் டிஸ்டிலேஷன், அதர் ஒன் இஸ் கால் ப்ரூவிங். ப்ரூவிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, உங்கள் தயிர் பண்ணுற மாதிரி தான். வீட்டில் எப்படி இதை ஊற்றி அந்த ஈஸ்ட்டு போட்டு ஏதோ தயிர் பண்ணுறது அதெல்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா, அது. ஆனால் டிஸ்டிலேஷனுங்கிறது இந்த மாதிரி இந்த லிக்விடை பாயில் பண்ணி அதை கண்டென்ஸ் பண்ணி
அப்புறம் கண்டென்ஸ் பண்ணால் அது லிக்விட் ஆயிரும் மறுபடியும். அந்த லிக்விடை மறுபடியும் பாயில் பண்ணி அதை கண்டென்ஸ் பண்ணி இப்படி 2-3-4 தடவை டிஸ்டிலேஷன் பண்ணோம்னா அது ரொம்ப அந்த பியூர் ஆகிடுதாமா, அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் காணாமல் போயிடுது அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ தட் ப்ராசஸ் கால் டிஸ்டிலேஷன். அதனால தான் டிஸ்டிலரி பார்த்துருப்பீங்க நிறைய இடங்கள்ல இருக்கும். நம்ம இங்கே சில ஹைவேஸ்லாம் டிஸ்டிலரின்னு போட்டிருப்பான். இப்போ பாலக்காடுலேருந்து கோயம்புத்தூர் வரும்போது 2-3 டிஸ்டிலரி பார்க்கலாம். அது எல்லாமே அந்த லிக்கரை வந்து பியூரிஃபை பண்ணுறது தான். டிமிட்ரி மெண்டிலீவ் என்ன பண்ணுறாரு இவர்? Who is Dimitri Mendeleev? சார் அவங்க வந்து சார் பீரியாடிக் Periodic டேபிள் table சொன்னவர். ஆமா, அவர் ரஷ்யன் கெமிஸ்ட் who developed a periodic table of the chemical elements and predict the discovery of several new elements. ஓகே, அவர் தான் டிமிட்ரி மெண்டிலீவ். ஓகே, பரவாயில்ல, அது கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க, வெரி குட். டபுள் பாண்ட். சார் alkenes. Sir, covalently bonded molecule share 2 pair of electrons. பார்த்துடலாமா கரெக்டாக இருக்கானு? A covalent bond in which 2 pairs of electrons are shared between atoms. Very good. Who is this person? சொன்னது யாரு? Sir, me. அதான் மீ. யார் அது மீ? Sir, Selva Vignesh. செல்வ Sir, Selva Vignesh. செல்வ விக்னேஷ். செல்வ விக்னேஷ் பாராட்டுக்கள். இந்த மீன்னு சொன்ன எனக்கு அந்த இவர் நித்யானந்தா தான் ஞாபகம் வருது. மீ இன் மீ அப்படின்னா சொல்லிட்டு இருப்பார்ல, அது மாதிரி அவர் ஞாபகம் வந்துடுது மீன்னு சொன்னோன்னே. டபுள் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன். வாட் இஸ் திஸ்? பார்க்கலாமா என்னென்ன? A chemical reaction between two compounds where the positive ion of one compound is exchanged with the positive ion of another compound. That is called double reaction, double replacement reaction. ஓகே, அது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது நமக்கு. அடுத்தது பார்க்கலாம். டக்டைல். டக்டைல் டக்டைல் மெட்டீரியல் சொல்லுவாங்க. எதுக்கு சொல்லுவாங்க தெரியுமா? ஒரு மெட்டீரியல் மெட்டலோ ஏதாவது மெட்டீரியலை வளைச்சாலும் வளைக்கிறது, ஒடிக்கிறது, பிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறோமில்ல, அதெல்லாம் பண்ண முடிஞ்சால் அந்த மெட்டீரியல் பேர் டக்டைல் பேர். கேப்பபிள் ஆஃப் பீங் ஷேப்ட் ஆர் பென்ட் ஆர் ட்ரான் அவுட். ஒயர் ட்ராயிங், ஒயர் ட்ரா பண்ணுறாங்கல்ல, எப்படி ஒயர் பண்ணுறாங்கன்னா அது மாதிரி தான். அதை போட்டு பெண்ட் பண்ணி அதை அப்படியே இழுத்தா அது அப்படியே குண்டான ஒயர் ஒல்லியாயிடும், ஒல்லியான நீளமாகிடும். அப்புறம் இட்ஸ் கால் ஒயர் ட்ராயிங் மிஷின் ஒன்று இருக்குது, அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. டக்டைல் மிஷின் அதெல்லாம் நீங்கள் இன்ஜினியரிங்கில் படிப்பீங்க. அங்கெல்லாம் லேபுக்கெல்லாம் போய் எல்லாம் பண்ணோம் ஒரு காலத்தில். எலக்ட்ரோலிசிஸ். எலக்ட்ரோலிசிஸ் என்ன? A chemical decomposition reaction produced by passing an electric current through a solution containing ions. Electrolysis means a chemical decomposition reaction produced by passing an electric current through a solution containing ions. Okay, and that's it. இது எலக்ட்ரோலிட்டிக் கெமிஸ்ட்ரினே தனி கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது. நீங்கள் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிங்கன்னா ஒரு தனி சப்ஜெக்ட் கால் எலக்ட்ரோலிட்டிக் கெமிஸ்ட்ரின்னு பேர். அதில் தான் இந்த எலக்ட்ரோப்ளேட்டிங் இதெல்லாம் வரும். அப்புறம் இந்த பேட்ரி இருக்குல்ல, பேட்ரி எப்படி ஒர்க் ஆகுது தெரியுமா? பேட்ரி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு கேட்குறேன். பேட்டரிலேருந்து கரண்ட் வருது, அது எல்லாருக்கும் தெரியும். எப்படி ஒர்க் ஆகுது, எப்படி கரண்ட் வருதுன்னு கேட்குறேன். நம்ம வீட்டில் ஒரு பேட்ரி வாங்குறோம் இல்லையா, ஏதோ ஒரு பேட்ரி, இந்த 10 ரூபாய்க்கு ஒரு பேட்ரி வாங்கி நம்ம இதுக்கெல்லாம் போடுவோம், இந்த கிளாக்குக்கெல்லாம். அந்த மாதிரி பேட்டரியோ எந்த பேட்டரியாக இருந்தாலும் அங்கே அது உள்ள ஒரு எலக்ட்ரோலிட்டிக் ப்ராசஸ் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ். அது 2 ராட் இருக்குது, ஒன்று கேத்தோட் அண்ட் ஆனோட். அதில் ஒரு சொல்யூஷனில் அதை முக்கி வச்சுருப்பாங்க, அதை வந்து இம்மர்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. எப்படி வி ஆர் சேயிங் ஏ கெமிக்கல் டீகாம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பை எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் டீகாம்போசிஷன் ஆகுதுன்னு சொல்கிற மாதிரி இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் உண்டாகிறதுனால எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அதுதான் அந்த பேட்ரி. பேட்ரியில் உல்டாவாக ரிவர்ஸ் ஆப்ரேஷன் நடக்குது. சரி, இதெல்லாம் தான் நீங்கள் வென் யூ ஆர் கிட் க்யூரியாசிட்டி வேணும். அந்த க்யூரியாசிட்டியில் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிக்குவீங்க. ஒன்று புக்கில் நிறைய இருக்காது. ஓகே, எலக்ட்ரான். What is an electron? Negative charge particles. An elementary particle with negative charge. Very good, very good. Electronegativity அடுத்தது. So, electronegativity means the tendency of an atom or radical to attract electrons in the formation of ionic bond. எதெல்லாம் எலக்ட்ரானை இழுக்குதோ, அட்ராக்ட் பண்ணுதோ, that is called electronegativity. And the process and the tendency பேர் electronegativity. Element that cannot be separated into simpler elements. What is empirical formula?
Empirical formula is what? A chemical formula showing the ratio of elements in the compound rather than the total number of atoms. Okay. Endothermic. Endothermic is reaction where you have to apply the heat. அதாவது அந்த ரியாக்ஷன் பண்ணுறதுக்கே நீங்கள் ஹீட் அப்ளை பண்ணணும். அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஹீட். ஆமாம், அப்ளை ஹீட் ஆர் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஹீட். அப்புறம் எக்ஸோதெர்மிக் என்ன? ஓகே, எக்ஸோதெர்மிக் வரல. அடுத்தது liberation of heat. ஆமாம், லிபரேஷன் ஆஃப் ஹீட். எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷன், a chemical reaction accompanied by absorption of heat, correct. Then energy, what is energy? Any source of usable power. So power, the source that gives power is called energy. Entropy, energy in the system no longer available for mechanical work. இது ஃபுல் மீனிங் என்னால் கேப்சர் பண்ண முடியல. என்சைம், வாட் இஸ் என்சைம்? A complex protein produced by cells that acts as catalyst. Enzyme acts as catalyst. இப்போ உங்களுக்கு நம்ம நீங்கள் இல்லை, இன்னொரு கிளாஸ் நினைக்கிறேன், பப்பாளி பற்றி நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். உங்ககிட்ட சொன்னேன் பப்பாளி பற்றி. ஹலோ? No, sir. இல்லை, பப்பாளியில் காயாக இருக்கும்போது அந்த ஸ்கின்னு வந்து இதாக இருக்கும், க்ரீனாக இருக்கும். ஒத்துக்கிறீங்களா? எஸ் சார். அந்த ஸ்கின்னை லேசாக ஸ்க்ராட்ச் பண்ண என்ன வருது? ஒரு பால் வருதா? எஸ் சார், வெள்ளை கலர்ல வருது. அதுக்கு பேர் லேட்டெக்ஸ்ன்னு பேர். பப்பையா லேட்டெக்ஸ்ன்னு பேர். அப்படி ரப்பரில் அதே மாதிரி ஒயிட்டாக லிக்விட் வரும், அங்கேயும் லேட்டெக்ஸ்ன்னு, அது ரப்பர் லேட்டெக்ஸ். இது பப்பையா லேட்டெக்ஸ். இந்த பப்பையா லேட்டெக்ஸ்லேருந்து அதை அப்படியே ட்ரை பண்ணால், அதில் இருக்க ட்ரை பண்ணால் மீன்ஸ் அதில் இருக்கிற வாட்டரையெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டா தட் பிகம்ஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அ பப்பைன் என்சைம். PAPAIN, பப்பைன் என்சைம் அப்படின்னு பேர் இருக்குது. இது வந்து தீஸ் ஆர் கால்டு பிளான்ட் என்சைம்ஸ்ன்னு பேர். அதே மாதிரி அனிமல் என்சைம்ஸ் இருக்குது. 2 வகையான என்சைம் இருக்குது, பிளான்ட் என்சைம் அண்ட் அனிமல் என்சைம், ரெண்டுமே இருக்குது. இது வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் பண்ணுறாங்க. இன்ஃபேக்ட் உங்களுக்கு சொன்னோம்னா, நான் ஒரு காலத்தில் 20 years பேக் ஐ ஸ்டார்டட் திஸ் கம்பெனி, பப்பைன் என்சைம் கம்பெனி ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணி 1 கோடி ரூபா லாஸ் பண்ணிட்டேன் நான். ஐ ஸ்பெண்ட் 20 years பேக் 1 crore ஐ ஸ்பெண்ட் அண்ட் தென் ஐ லாஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் சம் அதர் ரீசன், நத்திங் டு டூ. ஈவன் அந்த கம்பெனி இன்றைக்கி இருக்குது, நான் தான் அதில் இல்லை. ஸோ அது மாதிரி அந்த பப்பையா, அதனால் ஐ ரிட்டன் அ புக் ஆன் பப்பையா. அண்ட் தென் பப்பைன்னு போட்டாவே சம்டைம்ஸ் கூகுளில் என் பேர் வருதுன்னு கூட சிலர் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கூட. பட் இப்போ நான் அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. தென் ஐ வாஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் எ கன்சல்டன்ட் ஆன் பப்பைன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரு காலத்தில். அப்புறம் தென் ஐ வெண்ட் அப்ராட் ஆல்சோ டு கென்யா அண்ட் உகாண்டா, ஆஃப்ரிக்கா, டு ப்ரொமோட் திஸ் பப்பைன் ப்ராஜெக்ட் தோஸ் டேஸ் 20 years பேக். அதுக்கப்புறம் ஐ சேஞ்ச் மை லைன் டோட்டலி ஃபார் பிகாஸ் ஆஃப் சம் பர்சனல் ரீசன். அண்ட் தென் கேம் இன் டு நம்ம என்னுடைய ஹெச்ஆர் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் அதிலலாம் வந்துட்டேன். ஓகே, என்னோட ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் வந்து இந்த பப்பைன். இந்த என்சைம் 2 வகையான என்சைம்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து பிளான்ட் என்சைம், தட் இஸ் பப்பைன். அப்புறம் பெப்டின் ஒன்று இருக்குது. பெப்டின் இஸ் அன் என்சைம் ப்ரொடியூஸ் ஃப்ரம் பைனாப்பிள். பைனாப்பிள்லேருந்து வர்ற அந்த என்சைம் பேர் பெப்டின் பேர். அதே மாதிரி இதில் இருக்குது அனிமல் டிஷ்யூலேருந்து என்னமோ அதுலேருந்து சில என்சைம் எடுக்கிறாங்க, அது வந்து அனிமல் என்சைம்ஸ். இந்த 2 என்சைம், இந்த என்சைம் எல்லாம் பண்ணுற ஒரு கம்பெனி, பெரிய கம்பெனி ஒன்று பெங்களூர் போகிற வழியில் இருக்குது. ஒசூர்லேருந்து பெங்களூர் போகும்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்க்கலாம், அதுக்கு பேர் பயோகான் அப்படின்னு பேர். அந்த பயோகான் கம்பெனியை ரன் பண்ணுறது ஒரு லேடி தான், ஷீ இஸ் த ஓனர். அந்த பயோகான் கம்பெனியோடைய ஒரு மொத்த வருமானம் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம், கெஸ் பண்ணுங்கள். எவ்வளோ கோடி இருக்கும் பூஜா பயோகானோட? ஒரு சும்மா ஒரு கெஸ் பண்ணுங்க, எவ்வளோ கோடி இருக்கும்? 100 per annum. 100 crore per annum ஒன்று ஒருத்தர் சொல்கிறாரு. ஓகே, நாட் பேட். வேறு யாரெல்லாம் என்ன சொல்கிறீங்க? Sir, 150 to 200 கோடி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Sir, 300 ஒரு சொல்கிறாரு. அதனுடைய மொத்த ஆண்டு வருமானம் 30,000 கோடி. மொத்த ஆண்டு வருமானம், அந்த கம்பெனியோடைய ஆண்டு வருமானம் 30,000 கோடி. அப்போ நினச்சி பாருங்கள், 30,000 கோடினா அப்போ எவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட் இருக்கும். அந்த ஒரு கம்பெனி 30,000 கோடினா அட்லீஸ்ட் 5 கம்பெனி இருக்குன்னு வச்சுக்க இந்தியாவில் குறைஞ்சபட்சம். அதாவது இதுதான் பெரிய கம்பெனி இருக்குது இல்லையா. மற்றவங்கெல்லாம் 30,000 இருக்காது, மேபி 5,000, 10,000, 2,000, 1,000 இருக்கலாம். எப்படி போட்டால் ஒரு 50,000 கோடிக்கு இந்த என்சைம் பண்ணுற தொழிலே நடக்குது இங்கே இந்தியாவில். இந்தியா இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட். எதுக்கு சொல்ல வந்தேன், இந்த என்சைம், இந்த பப்பால், அந்த இது எடுக்கிற மாதிரி அந்த பால் இல்லையா, பால் எடுத்து நீங்கள் அப்படியே வெயிலில் வச்சா கூட அந்த தண்ணியெல்லாம் ஆவியாகி
அது அப்படியே ஒரு பப்பைன் பவுடர் மாதிரி ஆகிடும். இல்லை இப்போ ஒரு தட்டத்தை வச்சு சூடு பண்ணால் கூட தண்ணி அப்படியே பப்பைன் பவுடர் மாதிரி ஆயிரும். அதை போட்டு ஒரு 2 பேப்பரில் அப்படியே போட்டு தேய்ச்சிங்கன்னா அது பவுடர் மாதிரி ஆயிரும். அது பப்பைன் பவுடர்னு பேர். இது ஒரு க்ரூட் மெத்தட். இந்த பப்பைன் பவுடர் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது தெரியுமா? கெஸ் பண்ணுங்க, எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு பார்க்கலாம். நீங்கள் உங்களால் சொல்ல முடியுதான்னு பார்க்கலாம். Sir, face. ஆமாம், ஃபேஸ் க்ரீம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. கரெக்ட். யார் இது சொன்னது? Sir, பூஜா sir. பூஜா, நீங்கள் நிறைய ஃபேஸ் க்ரீம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ? ஆமாங்க சார். எதுவுமே இல்லை அந்த லேபிள் படிச்சிங்களா? சார் சொன்னீங்க சார், நிறைய மில்க் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க சார். ஓ, நானே சொல்லியிருக்கேனா? அதான் கேட்டேன், சொல்லியிருக்கானான்னு கேட்டாத. அதெல்லாம் மறந்துடுறீங்க நீங்கள். சொன்னது இல்லைங்க சார். நான் அப்படி நினைச்சேன். வெரிவே பட் ஃபேஸ் Glow க்ரீம் ஆக use- ஓகே. அப்புறம் யூஸ் ஆகுது தெரியுமா? அதாவது ஒரு உலகத்தில் ஒரு எக்ஸ் கிலோகிராம் ஆஃப் பப்பைன் பண்ணால் அதில் 0.8x 80% ஆஃப் த பப்பைன் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷனாக போகுது. அது என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. ஓகே, நீங்கள் அதான் அந்த கெமிஸ்ட்ரி இனிமேல் படிக்கும்போது அது கொஞ்சம் ஆழ்ந்து படிங்க. ஓகே, அது நீங்கள் சின்ன குழந்தைக்கு தானே, தெரியாமல் இருக்கிறது ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை. இந்த 80% ஆஃப் பப்பைன் பவுடர் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் பியர். குடிக்கிற பீர் இருக்குல்ல, பீர் பண்ணும்போது அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. கொஞ்சமாக போடுறாங்க, நிறைய போடல, கொஞ்சமாக போடுறாங்க. அது பீர் பண்ணுறப்போ யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது ஏன் பீர் பண்ணுறப்போ யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம இன்னொரு நாள் பார்ப்போம். நான் விட்டு அதை பேசிகிட்டே இருப்பேன். பிகாஸ் ஐ ஹவ் ரிட்டன் எ புக் ஆன் பப்பையா. 50 பேஜுக்கு ஒரு புக் எழுதியிருந்தேன் ஒரு காலத்தில், 25 years பேக். அதனால் இப்போ அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச ஒரு சப்ஜெக்டும் கூட. அதை விட்டால் பேசிட்டே இருப்பேன், அதனால் வேண்டாம். ஓகே, ஆனால் அது அந்த பப்பைன் என்சைம் வந்து பீர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத அதுதான் மெயின். அடுத்தபடி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபேஸ் க்ரீமு இன்னும் நிறைய இருக்குது, நிறைய அப்ளிகேஷன் இருக்குது. பட் இதுக்கும் யூஸ் ஆகுது. ஓகே, பரவாயில்ல, குட். காம்ப்ளெக்ஸ் என்சைம் என்பது காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் பை செல்ஸ் தட் ஆக்ட்ஸ் as a catalyst. என்சைம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? இட் ஆக்ட்ஸ் as a catalyst. அது ஒரு கிரியா ஊக்கி. தமிழில் கிரியா ஊக்கி தானே கேட்டலிஸ்ட்டுக்கு? தமிழ் என்ன பேர் கேட்டலிஸ்ட்டுக்கு? தமிழ் மீடியம் யாருமே இல்லையா? ஓகே, ரைட். அது பேர் கிரியா ஊக்கி அண்ட் பேர் அதுக்கு தமிழில். நாங்கள்லாம் தமிழ் தான் படித்தோம். அதனால் ஈக்லிபிரியம். வாட் இஸ் ஈக்லிபிரியம்? Sir, forward reaction, backward. A chemical reaction and its reverse proceed at equal rates is called equilibrium. Chemical reaction, forward reaction, reverse reaction, equal இதில் பண்ணால் அதுக்கு ஈக்குவல் ஸ்பீடில் ரேட்டில் அது ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஈக்குலிபிரியம்னு பேர். எவாப்பரேஷன். Liquid to gas. ஆமாம், liquid to vapor. ஆமாம். Becoming suspension of particles in the air. The process of becoming a suspension particles also in the air. அதான் liquid to இதுதான், கரெக்ட் தான். எக்ஸோதெர்மிக். Liberation of heat. ஆமாம், it is some kind of a reaction where heat is released, occurring or formed with the release of heat. Okay, exothermic reaction. இதான் some kind of reaction, chemical reaction accompanied by release of heat, evolution of heat ன்னு போட்டால் release of heat எல்லாம் ஒன்று தான். ஃபேமிலி, என்ன ஃபேமிலி? a collection of things sharing a common attribute. ஓகே, ஓ இதில் பயாலஜி வந்துட்டோமா? இல்லை அதுலேயே. ஃபெர்மெண்டேஷன். வாட் இஸ் ஃபெர்மெண்டேஷன்? Sir, boiling. Sir. Breaking down an organic substance as sugar into alcohol. Breaking down an organic substance as sugar into alcohol. That's fermentation. Okay. First law of thermodynamics என்ன? Sir, energy வந்து can be converted என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார்? The fundamental principle of physics that the total energy of an isolated system is constant despite internal changes. இன்டர்னல் சேஞ்ச் ஏற்பட்டாலும் எனர்ஜி இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு லா தான், ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். ஃபிஷன் இஸ் ஸ்பிளிட்டிங் எ மேசிவ் நியூக்ளியஸ் வித் ரிலீஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. ஃபிஷனில் வந்து த நியூக்ளியஸ் இஸ் ஸ்பிளிட் while doing it is generates energy. அப்போ இந்த நியூக்ளியர் ஃபிஷன் சொல்கிறாங்க இல்லையா, நியூக்ளியர் மெட்டீரியல், அந்த யுரேனியம் மெட்டீரியல் வந்து ஃபிஷன் ஆகும்போது எக்கச்சக்கமான எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணுது. அதை தான் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியாக நம்ம மாற்றுறோம் இல்லையா? ஓகே, அதுதான் நம்ம இப்போ அந்த இதில் கல்பாக்கம் உங்கள் நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் எங்கேயோ அந்த ராமநாதபுரத்தில் எங்கேயோ இருக்கேன், இன்னொரு அது அங்கே. கூந்தன் குளம் சார். ஆமாம்மா, அதான் என்ன குளம் அது? கூந்தன் குளம் சார். ஆமாம், அதெல்லாம் ஆமாம், அந்த நிறைய இடத்துல இருக்குது. இப்போ 2-3 இடத்துல இருக்குது தமிழ்நாட்டில். ஃப்ளேமபிள், ஹீட் பண்ண முடியும்ன்றது. இல்ல தீ பிடிக்கிறது. ஹீட் பண்றது வேற, தீ பிடிக்கிறது வேற.
ஈஸிலி இக்னைட்டட். ஆமாம், ஈஸிலி ஃப்ளேமபிள். அதான் அது ஃப்ளேமபிள் தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம். ஈஸிலி இக்னைட்டட். ஆமாம், ஈஸிலி ஃபயர் பண்ணிடலாம். ஃப்ரீ எனர்ஜி அப்படின்னு தெர்மோடைனமிக் குவான்டிட்டி ஈக்குவலன் டு த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த ஃபிசிக்கல் சிஸ்டம் டு டூ ஒர்க். த யூனிட் ஆஃப் எனர்ஜி ஆர் ஜூல்ஸ் ஆர் எர்த்ஸ். ஸோ இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது, அவரே வந்து சொல்லிக்கிட்டோம், கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஃப்ரீசிங், withdrawal of heat to change something from liquid to solid. ஹீட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது சாலிட் ஆகிடுது லிக்விட்லேருந்து, அதுக்கு பேர் ஃப்ரீசிங்னு பேர். ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் 0 டிகிரி. இல்லை 0 டிகிரி எல்லாத்துக்குமே வாட்டர் மனசில் வச்சுட்டே பேசாது. சார் லிக்விட்ல இருந்து சாலிடா ஆமா, அதாவது கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு temperature below which the liquid turns into solid is called freezing point. Okay. Fusion, reaction in which nuclei combine to form more massive nuclei. It's called fusion. ரெண்டு நியூக்ளியஸ் வந்து சேர்ந்தா அதுக்கு பேர் ஃபியூஷன் பேர். கேஸ், அஃப்கோர்ஸ் இதெல்லாம் ஈஸி, அது நம்ம அப்படியே ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர் டிஸ்டிங்விஷ் ஃப்ரம் சாலிட் அண்ட் லிக்விட் ஸ்டேட்ஸ். ஓகே, அடுத்தது பாருங்கள். கே-லுசாக்ஸ் லா தெரியுமா? இது படிச்சிருக்கீங்களா? எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, எனக்கு தெரியாது. The density of an ideal gas at constant process varies inversely with the temperature. இதே இந்த முதல்ல பார்த்தோமே இல்லையா? அது என்ன பார்த்தோம்? என்னமோ லா பார்த்தோமே. அது சார்லஸ் லா சார். அது என்னது? சார்லஸ் லா. அதான் என்னன்னு சொல்லுங்க. Pressure is proportional to temperature. sir at constant volume. ஓஹோ, அப்படியா? சரி, ஓகே ஓகே, ரைட். Group, atoms bound together as a unit forming part of molecule is called group. Halogen என்ன? Salt producing elements. இல்லை ஹாலஜன். ஹாலஜன்ங்கிறது இந்த புரோமின், ஃப்ளூரின், குளோரின், இதெல்லாம் ஹாலஜன் பேர். Any of the 5 related non-metallic elements like fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatinin that are all monovalent readily form negative ions. இதுக்கு பேர் ஹாலஜன் பேர். இதே கடைசியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய பீரியாடிக் டேபிளில். ரைட் ஹேண்ட் சைட் கார்னரில் ஆமாம், அது எங்கேயோ அங்கே தான் இருக்கும். நான் இப்போ Last in and gases. Heat, of course, is a form of energy transferred by a difference in temperature. Okay. What is heterogeneous? Sir, different phases. Yeah, consisting of elements not of the same kind or nature. Elements வந்து different nature இருக்கும். Homogeneous of the same kind. Homogeneous. Of the same kind or same similar nature. நிறைய பேர் நீங்கள் ஒரு கொஞ்சம் வசதி படைத்தவர்கள் சொல்கிறேன் பாருங்கள், இது கொஞ்சம் கசப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு, பட் இதுதான் ஒரு ரியாலிட்டி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். கொஞ்சம் வசதி படைத்தவர்கள், நிறைய செலவு பண்ண முடியும் என் பையனோட படிப்புக்கு அல்லது பொண்ணோட படிப்புக்குங்கிறவங்க இந்த டீம்டு யூனிவர்சிட்டியில் போகிறதுக்கு விரும்புவாங்க. டீம்டு யூனிவர்சிட்டியில் இன்ஜினியரிங் சொல்கிறேன் நான். இன்ஜினியரிங்கில் அவங்களுக்கு இந்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டி காலேஜில் கிடைச்சா கூட, இல்லை பரவாயில்ல எனக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி காலேஜில் ஒரு 30,000 ரூபாய் 40,000 ரூபாய் செலவில், ஒரு 50,000 ரூபா செலவு, இல்லை 40,000 இப்போலாம் அதிகம், 60,000-70,000 ரூபா செலவில் எனக்கு கிடைக்கிது ஏதோ ஒரு காலேஜில். ஆனால் டீம்டு யூனிவர்சிட்டியில் 2.5 லட்சம் 3 லட்சம் இருந்தாலும் டீம்டு யூனிவர்சிட்டி போடுறேன்னு சொல்லுவாங்க. என்ன காரணம் என்றால், எனக்கு தெரியும் ஒருத்தர் ரொம்ப 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் வந்து அவருக்கு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் சீட் கிடச்சிது. 13,000 ரூபா தான், 10,000 ரூபா தான் ஃபீஸு. ஆனால் அது வேண்டான்னு சொல்லி பிஹெச்டி மெடிக்கலில் 2.5 லட்ச ரூபா கொடுத்து சேர்த்தினார். அப்புறம் எனக்கு ஆச்சரியம், எனக்கு 1 இயர் சீனியர் அவர். எனக்கு ஆச்சரியம், அவரே டாக்டரேட். என்ன டாக்டர் இப்படி டாக்டரேட், அதாவது பிஹெச்டி டாக்டரேட். அவர் என்ன மோகன் இப்படி பண்ணியிருக்கீங்க, கவர்மெண்ட் காலேஜில் கிடச்சிருக்கு, திருநெல்வேலி மெடிக்கல் காலேஜில் கிடச்சிருக்கு, அங்கே 10,000 ரூபா தான் ஃபீஸு, அப்புறம் அது கவர்மெண்ட் காலேஜ், அதை விட பிஹெச்சியில் சேர்த்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அவர் சொன்ன 2 விஷயம் சொல்கிறேன். அது அவங்களுக்கு கசப்பாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஒன்று வந்து இது எனக்கு வீட்டுக்கு பக்கம், 2வது வந்து அவர் சொன்னது நடந்தே போயிடுவாங்க பையன், அந்த பிஹெச்டி மெடிக்கல் காலேஜுக்கும் கோயம்புத்தூரில் இருக்குது, என்னோடய வீட்டுக்கு பக்கம். 2வது வந்து எனக்கு 2.5 லட்ச ரூபாய் எனக்கு பெரிய விஷயம் இல்லை, ஐ கேன் ஸ்பெண்ட் பர் இயர் அப்படிங்கிறது. 3வது அவர் சொன்னது தான் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. கேஷவ், ஒரு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் டிஃப்ரெண்ட் சொசைட்டிலேருந்து வர்றவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க, ஒரு ஹெட்ரோஜெனஸ் க்ரௌடாக இருக்கும். வேறாஸ் ஒரு டீம்டு யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு ஹோமோஜெனஸ் க்ரௌடாக இருக்குது அப்படின்னார். அந்த ஆங்கிலே நான் பார்க்கல, அது வரும் அவர் சொன்ன பிறகு தான் அப்புறம் நான் பார்த்தேன். ஹோமோஜெனஸ்னா ஒரே மாதிரி நேச்சர் ஆஃப் ஒரு இருக்கும்,
ஓகே இப்படி இப்படி வச்சுக்கலாம். ரொம்ப பிளண்ட்டாக சொன்னால் ஓரளவுக்கு வசதி படுத்த குழந்தைகளாக எல்லாம் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது மாதிரி அது நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஆனால் ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜ் அப்படி இல்லை. வசதி படுத்தவன் இருப்பான், வசதி இல்லாதவன் இருப்பான், எல்லாம் ஒரு கம்பைண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன். ஹோமோஜினஸ் க்ரௌட். நான் உங்களுக்கு அந்த க்ரௌடு ஹோமோஜினஸ் ஹெட்ரோஜினஸ்ங்கிற அந்த மீனிங்கை புரிய வைக்கிறதுக்காக இதை சொல்கிறேன். அவர் சொல்கிற ரைட்டாக தப்பாங்கிறத நம்ம அது வேண்டாம், நம்ம போக வேண்டாம். பட் தென் த வே இ எக்ஸ்பிளைன், பிகாஸ் அவரே ஒரு ப்ரொஃபஸர் அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். ஒன்று எனக்கு வீட்டுக்கு பக்கம், 2 எனக்கு என்னால் அந்த அளவு பணம் கொடுக்க முடியும், 3வது வந்து ஹோமோஜினஸ் க்ரௌட் அப்படின்னார். ஏன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜ் போனால் தமிழ் மீடியம் படிச்சுட்டு வருவான், இங்கிலீஷ் மீடியம் படிச்சுட்டு வருவான், எல்லா மீடியம் இருக்கும். அந்த ஃபஸ்ட் இயரில் ஆக்சுவலாக பெரிய ப்ராப்ளம் என்னென்னா இந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜிலலாம், ஏன்னா நான் நிறைய போயிருக்கேன், அங்கே போய் முதல் வருஷம் எதில் எடுக்கிறதுனே தெரியாது. தமிழ் எடுக்கிறதா இங்கிலீஷில் எடுக்கிறதா. ஏன்னா பாதி பேர் தமிழ் மீடியம் படிச்சுட்டு வருவான், பாதி பேர் இங்கிலீஷ் மீடியம். பட் ஆக்சுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் இங்கிலீஷ் மீடியம். வேர் டு ஸ்டார்ட், ஹவு டு ஸ்டார்ட் அப்படின்னு ஒரு வருஷம் அதுலேயே குட்டை குழப்பிட்டு இருப்பாங்க. வேற சின்ன டீம்டு யூனிவர்சிட்டி மாதிரி ஒரு இடங்களில் வெரி 99.99% ஒரே மீடியமாக தான் இருக்கும். அதனால் அங்கே அவனுக்கு பிரச்சனை இருக்காது. ஒரு ஹோமோஜினஸ் க்ரௌடு அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ எனக்கு அதுதான் இப்போ திடீர்னு இது உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும்போது அது ஞாபகம் வந்து விட்டது. ஸோ இந்த கதையை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு கரெக்டாக புரியும், அட்லீஸ்ட் மறக்க மாட்டீங்க. ஹைட்ரேட் சார் சார் சொல்லுங்கள். கேலுசாக்ல வந்து தப்பா இருக்கு சார் அதுல. இதில் தப்பாக இருக்குதா? எஸ் சார். என்ன சொல்லுங்க அது? கேலுசாக்ல வந்து அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் pressure இஸ் directly proportional to temperature சார். இதில் இது நம்ம இதில் தப்பாக இருக்குது. சரி, ஓகே, அதை செக் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு தெரில, எனக்கு கண்டுபிடிக்க முடியல. பட் நான் அவர்கிட்ட கேட்டு செக் பண்ணிக்கிறேன். மேபி டைப் படிக்கும்போது தப்பாக